కందర్పకోటిసదృశం కమనీయవేషం ముక్తావళీలలితకంఠముదారహారం పీతాంబరద్యుతివిరాజితదివ్యదేహం శ్రీవేంకటేశవపురాత్మని సన్నిధత్తాం. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, అవాప్త సమస్తకాముడు, ఆర్తత్రాణపరాయణుడు, అడుగుడుగు దండాలవాడు, ఆనందనిలయ నివాసి అయినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో వైభవంగా రంగనాయకుల మండపంలో అధ్యయనోత్సవాలను జరిపించుకుంటూ స్వామి మెల్లమెల్లగా తిరుమాడ వీధిలో ఊరేగుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు మనం అందరం కూడా సౌభాగ్యవంతులు. అధ్యయనోత్సవాలలో రాపత్తు అనేటువంటి ఆ ప్రకరణంలో 6వ రోజు తిరుమల క్షేత్రంలో ఆదివరాహ క్షేత్రంలో ప్రణయ కలహ మహోత్సవం అనేది నిర్వహింపబడుచున్నది. ఆనంద నిలయ విమానం అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విమాన ఛాయలో దేవదేవుడు కొలువుదీరి ఉన్నాడు. ఈ ప్రణయ కలహ పురాణం యొక్క వైభవం ఏమిటి? ఎంతో అద్భుతంగా జరిగేటువంటి ఈ ఉత్సవం ప్రణయ కలహ మహోత్సవం అంటారు. అంటే ప్రేమపు జగడం అని అర్థం. గరుత్మంతుడు 2 చేతులను జోడించి గరుడమకల వేద నీడాదిరూఢం దుషత్పీడనోత్కంఠితాకుంఠ వైకుంఠ పీఠీకృత స్కంధమీడే స్వనీడాగతి ప్రీతరుద్రాసు కీర్తిస్తనాభోగ గాఢోపగూఢ స్ఫురత్కంఠకవ్రాత వేదవ్యథా వేప మానద్విజిహ్వాది పాకల్ప విష్పార్య మానస్పటావాటికా రత్నరోచిశ్చటారాజి నీరాజితం కాంతి కల్లోలి నీరాజితం అని చక్కగా సుపర్ణోసి గరుత్మాన్ అని చెప్పిన రీతిగా ఆ గరుడ భగవానుడు అంజలి ఘటిస్తూ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ స్వామివారిని విశేషంగా సేవిస్తూ ఉన్నాడు. తిరుమల క్షేత్రం అధ్యయనోత్సవాలతో పులకితమవుతున్నది. అగాధ భగవద్భక్తి సింధువులైనటువంటి 12 ఆళ్వారుల యొక్క దివ్య ప్రబంధ గానంతో తిరుమల క్షేత్రం పులకరించిపోతున్నది. అలాగే ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వవేదం అనే రీతిగా 4 వేదాలు కూడా రంగనాయకుల మండపంలో ప్రతినిత్యం కూడా పారాయణం చేయబడుతూ ఉన్నది. ఆ రాజగోపురంలో ఆదిశేషుని మీద చతుర్భుజునటువంటి ఆ భగవానుడు వైకుంఠేతు పరేలోకే శ్రియా సార్ధం జగత్పతి ఆస్తే విష్ణు అచింత్యాత్మా భక్తైర్భాగవతైః సహ అన్న రీతిగా ఎంతో చక్కగా భగవంతుడు మనకు దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రణయకలహ పురాణం అనేది మనకు ప్రాచీనులు, పండితులు అందరూ కూడా ఆ సంకలనం చేసి ఇటువంటి పురాణాన్ని అందించారు. సాక్షాత్తు లక్ష్మీ హయగ్రీవుణ్ణి మనం దర్శించుకుంటున్నాం. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే అన్న రీతిగా స్వామి ఆ హయగ్రీవుడు విద్యాది దేవత. ఆ స్వామిని మనం దర్శించుకుంటే మంచి వాక్పటిమ, మంచి వాక్చాతుర్యం, సద్బుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక విద్య అన్నీ కూడా మనకు అబ్బుతాయి. సాక్షాత్తు భగవద్ రామానుజుల వారికి ఆనాడు సరస్వతీదేవి అనుగ్రహించినటువంటి ఒక దివ్య విగ్రహం కూడా లక్ష్మీ హయగ్రీవ విగ్రహమే అట. విశుద్ధ విజ్ఞాన ఘనస్వరూపం విజ్ఞాన విశ్రాణన బద్ధదీక్షం దయానిధిం దేహప్రతాం శరణ్యం
దేవం హయగ్రీవమహం ప్రపద్యే అన్న రీతిగా ఆ హయగ్రీవ స్వామిని మనం దర్శించుకుంటూ శిరియ తిరువడి అయినటువంటి హనుమ ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథకీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిన్నమత రాక్షసాంతకం బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వమరోగిత అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్స్మరణాద్ భవేదన్న రీతిగా శిరియ తిరువడి అయినటువంటి హనుమ, పెరియ తిరువడి అయినటువంటి గరుడ భగవానుడు, అలాగే సుదర్శన చక్రం, పాంచజన్యమనేటువంటి శంఖం, ఆ భగవంతుడి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కిరీటం అన్నింటినీ కూడా ఒక్కసారి మనం స్మరించుకోవాలి. ఎలాగైతే ఆ నిత్యసూరులు భగవంతుని సేవించుకుంటూ ఉన్నారో అదే ప్రకారంగా మనం కూడా సేవించుకోవాలి. తిరుమల క్షేత్రం సింధు పూమహిళం తిరువేంగడమని నమ్మాళ్వార్లు చక్కగా తెలియజేశారు. అటువంటి పుష్ప శోభితంగా తిరుమల క్షేత్రం విరాజిల్లుచున్నది. అందరూ కూడా ప్రత్యక్షంగా దర్శించుకునే రీతిగా ప్రతిమ, భగవంతుని యొక్క ప్రతిమను ఇక్కడ విశేషంగా తీర్చిదిద్దారు. అటువంటి దివ్యమైనటువంటి చిత్రాల్ని, అలాగే ఆనంద విమానాన్ని కూడా మనం దర్శించుకుంటూ ఉన్నాం. ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవత్ స్మరణం మనకు ఉండాలి. భగవత్ స్మరణం అనేది అంతిమ పర్యంతం ఉండాలి. కులశేఖరాళ్వారులు కృష్ణత్వదీయ పదపంకజ పంజరాంతమద్యైవమే విశతు మానస రాజహంస ప్రాణప్రయాణ సమయే కఫ వాతపిత్తై కంఠావరోధన విధవు స్మరణం కుతస్తే అని, ఓ స్వామి, నీ యొక్క పాదపద్మములు అనేటువంటి పంజరంలో నా యొక్క మనస్సు అనే రాజహంస ఈనాడే బంధింపబడని, ప్రాణం పోయే సందర్భంలో కఫంతోనూ వాతంతోనూ పిత్తంతోనూ నేను ఎలా ఏ స్థితిలో ఉంటానో తెలియదు, మూర్ఛావస్థలో ఉంటానో తెలియదు, కానీ స్వామి ఈనాడే నేను నీకు నా యొక్క ఆ మనస్సును నీ పాదాల యందు బంధిస్తాను అన్నారు. అలాగే అద్భుతమైనటువంటి దేవతామూర్తులను మనం ఇక్కడ తిరుమలలో దర్శించుకుంటూ ఉన్నాం. వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా అందరూ కూడా దర్శించుకునే రీతిలో చక్కటి సుగంధభరిత పుష్పమాలికను, అదే ప్రకారంగా స్వామివారి యొక్క దివ్యమూర్తులంతా కూడా ఆ భగవానుడు ఆళ్యళ శంగం వెల్లిమళ అన్న రీతిగా సుదర్శన చక్రాన్ని ధరించి భక్తుల రక్షణార్థం సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మహాలక్ష్మి అందంగా ఆ తామర పుష్పాన్ని చేతిలో ధరించి అందరినీ అనుగ్రహించే రీతిలో అమ్మవారు కూడా వేంచేసి ఉన్నారు. ఆదిశేషునిపై పవ్వళించడం, ఆదిశేషు స్వామివారికి సకల విధ కైంకర్యాల్ని చేయడమంతా కూడా మనం ప్రతినిత్యం కూడా వింటూ ఉన్నాం. నివాసశయ్య ఆసన పాదుకాంశకోపధాన వారణాదిభి అనే రీతిగా ఆ శేషుడు అని అనిపించి కూడా వీడుగదే శేషుడు వెంకటాద్రి శేషుడు అన్నాడు అన్నమయ్య. అటువంటి ఆదిశేషుడు ఈనాడు శేషాద్రీషుడు, ఇతడు భగవంతుడు, సప్తాచల నాయకుడతడు. అటువంటి ఆ స్వామికి ఈనాడు అత్యద్భుతంగా ప్రణయ కలహమనేటువంటి ఒక లీల జరగబోతున్నది. ప్రేమపు జగడమని చెప్పుకున్నాం మనం. ఆ ఉత్సవం కొరకు ఏం చేస్తారు అంటే, ఆ వరాహస్వామి సన్నిధి దాటిన తర్వాత ఆ మూలలో స్వామివారిని ఒక పక్క, అలాగే అమ్మవారిని ఇరువురిని కూడా ఎదురుగా వేంచేపు చేస్తారు. ఒక పండితుడు అమ్మవారి తరపున పురాణం చదివితే, మరొక పండితుడు స్వామివారి తరపున పురాణం చదువుతారు. అంటే అమ్మవారు స్వామివారిని అక్కడ నిందించే విధంగా ఉంటుంది. నువ్వు ఏకపత్ని వ్రతుడు కాదయ్యా, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో ఏం చేస్తున్నావో మాకు తెలియటం లేదు, నేను నమ్మకూడదు అని అక్కడ విశేషంగా చెప్పుకుంటారన్నమాట.
అద్భుతమైనటువంటి పురాణం ఇది. ఎన్నో స్మృతి, ఇతిహాస, పురాణ, దివ్య ప్రబంధాల నుండి సంకలనం చేశారు ఆనాడు పెద్దవారు. పురాణ పరిచయం అని కూడా దానికి పేరు. పురాణ సంగ్రహం అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రణయకలహ పురాణాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే సత్యభామ కృష్ణునితో కొట్లాడినటువంటి ఒక వైనం మనకు కనిపిస్తుందండి. అంటే ఎలా పరస్పరం ఆ దివ్య దంపతులు కూడా అక్కడ కొట్లాడుకుంటారు అనేది. ఒకసారి కృష్ణుడు సత్యభామ ఇంటికి వెళ్ళడం, ఆ తలుపులను తట్టాడట. ఆవిడ తలుపు తీయలేదట. అంగుల్యా కక్కవాటం ప్రహరతి అన్నాడు. ఎవరు ఆ కవాటం అంటే తలుపులు ఎవరు కొడుతున్నారు అడిగితే కుటిలే మాధవ అని చెప్పుకున్నాడు భగవంతుడు. నేనమ్మా మాధవుణ్ణి వచ్చాను అని చెప్పాడు. దానికి కిం వసంత, ఏమా వసంతుడా అంటే సత్యభామ అక్కడి నుంచి వసంతుడా అని అంటే మధుశ్చ మాధవశ్చైవ అన్న రీతిగా ఆ మాధవుడు అన్నప్పుడు అక్కడ వసంత ఋతువుకి మధుమాసం, మాధవ మాసం అని పేరు. అంచేత ఆ మాధవుడు అని చెప్పుకుంటే ఆవిడ కాదు వసంతుడు వచ్చాడా అని వ్యంగ్యంగా భాషించిందట. నో చక్రి అన్నాట కృష్ణుడు. కాదు నేను చక్రి అంటే చక్రధారి అని అర్థం. సత్యభామ వెంటనే కిం కులాలహ అంటే చక్రంతో కుమ్మరివాడు, అతడు కుండలను తయారు చేస్తాడు. అందువల్ల నో చక్రి అంటే ఓ కుమ్మరివాడా నీవు అడిగిందట. నహి కాదు ధరణీధర, కాదు నేను ధరణీధరుడు అంటే భూమిని నేనే ధరిస్తాను. అప్పుడు సత్యభామ కిం ద్విజిహ్వ, ధరణీధరుడు అంటే పామ, ఆదిశేషుడా పామ అడిగింది. కాదు నేను వచ్చి కిం ద్విజిహ్వ నాగేంద్ర అన్నాట. కాదు అన్నాట. అది కాదు, నాహం ఘోర అహిమర్ది, ఆ పామును కూడా చంపుకు తినేటువంటి వాడిని నేను, గరుత్మంతుణ్ణమ్మా. ఘోరాహిమర్ది అంటే అందరినీ కూడా నేనే ఇక్కడ సృష్టిస్తాను అన్నీ కూడా చెప్తారు. అప్పుడు చెప్తుంది ఘోరాహిమర్ది కిం ఖగపతి, ఓహో నీవు గరుత్మంతుడా, పామునే ఈ ప్రకారంగా ఆడుకునేవాడు గరుడే కదా, గరుత్మంతుడా అని అడిగితే నో హరిహి, కాదమ్మా నేను హరినమ్మా అంటే హరి శబ్దానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. హరిహి అంటే ఇక్కడ కపీంద్ర, ఓహో నీవు వచ్చి కపీంద్రుడా అంటే నీవు వానరరాజా అని అడిగింది. ఇత్యేవం సత్యభామా ప్రతివచనచిర పాతు వశ్చక్రపాణి అంగుళ్యా కక్కవాటం ప్రహరతి కుటిలే మాధవ కిం వసంతః నో చక్రీ కిం కులాలః నహి ధరణీధరః కిం ద్విజిహ్వః నాగేంద్రః నాహం ఘోరాహమిర్దీ కిము కగపతిః నో హరిః కిం కపీంద్రః ఇత్యేవం సత్యభామా ప్రతివచనజితః పాతు వశ్చక్రపాణి. ఆ ప్రకారంగా ప్రేమపు జగడం అనేది ఎలాగైతే ఇహలోకంలో ఉందో అదే ప్రకారం భగవంతుడికి అమ్మవార్లు కూడా ఉంటాయట. అందువల్ల ఈనాడు అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం మనకు తిరుమల క్షేత్రంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా అధ్యయనోత్సవాలలో అది రాపత్తులో 6వ రోజు జరుగుతుంది. ఈ అమ్మవార్లు ఇరువురు కూడా ఆ స్వామివారి పైన ఒక పూల బంతిని కోపంతో విసురుతాట. కోపం అంటే ప్రణయ కోపం అని తెలుసుకోవాలి మనం. అది ప్రేమపు కోపం అన్నమాట, నిజమైనటువంటి కోపం కాదు, ప్రణయ కోపం అని చెప్పుకోవాలి. అంచేత ఇచ్చట అటువంటి ఒక సన్నివేశాన్ని మనం చూడబోతున్నాం. విశేషంగా 2 పండితులు తాయారు వార్తై పెరుమాళ్ వార్తై అని వాళ్ళు అక్కడ పఠిస్తారు, పురాణాన్ని పఠిస్తారు. ఆ పురాణాన్ని మనం వింటూ ఉంటేనే ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి. ఎలా
అమ్మవార్లు ఇరువురు స్వామివారిని అధిక్షేపిస్తారు. ఏ ప్రకారంగా నిందిస్తారు, ఏ ప్రకారంగా తూలనాడుతారు, ఏ ప్రకారంగా ఆ దేవదేవుణ్ణి వీళ్ళు ఒక నిర్మోహమాటంగా అడుగుతారు. కానీ అదే సమయంలో భగవంతుడు ఎంతో తగ్గి, అది కాదమ్మా, నేను చెప్పేది మీరిద్దరు వినండి, నేను ఇలా ఈ ప్రకారంగా తప్పు చెయ్యను కదా అని చెప్తూ ఉంటారు. మనకు సాహిత్య శాస్త్రంలో, భరతముని నాట్యశాస్త్రంలో ఎన్నో నాయికల్ని వర్ణించాడు. ఆ నాయికలలో అష్టవిధ శృంగార నాయికలు అని ఉంటారండి. స్వాధీనపతికా చైవ తథా వాసక సజ్జిక విరహోత్కంఠితా చైవ అన్న రీతిగా స్వాధీనపతిక, అభిసారిక, వాసక సజ్జిక, విరహోత్కంఠిత, ప్రోషితభర్తృక, ఖండిత, కలహాంతరిత, విప్రలబ్ధ అని 8 మంది నాయికలు ఉంటారు. స్వాధీనపతిక అంటే తాను కోరినట్లు ప్రవర్తించేటువంటి స్వాధీనుడైనటువంటి భర్తను కలిగి ఉన్నటువంటి నాయిక స్వాధీనపతిక అవుతుంది. అభిసారిక అంటే చాలా చక్కగా అలంకారం చేసుకుంటుంది. అలంకారం చేసుకొని నాయకుని కోసం ముందుగానే ఆ నిర్ణయించుకున్నటువంటి సంకేత ప్రదేశానికి వెళ్ళేటువంటి నాయిక అభిసారిక అని పేరు. వాసక సజ్జిక అంటే సజ్జ, తన యొక్క గదిని సిద్ధం చేసుకోవడం. తన భర్త నాయకుడు రాబోతున్నాడు అని తెలుసుకొని ఆ పడక గదినంతా కూడా చక్కగా అలంకరించి పెట్టుకునేటువంటి నాయిక వాసక సజ్జిక. అలాగే విరహోత్కంఠిత, నాయకుడు వస్తానని చెప్పాడు కానీ అతను రాలేదు. అందువల్ల సంకేత స్థలానికి నాయకుడు రాకపోయినటువంటి సందర్భంలో ఒక విరహంతో బాధపడేటువంటి నాయిక విరహోత్కంఠిత. అలాగే ప్రోషిత భర్తృక. ప్రోషిత భర్తృక అనేది భర్త వచ్చి దూరదేశానికి వెళ్ళగా అయ్యో అతను ఎప్పుడొస్తాడు, అతని గురించే ఎల్లప్పుడూ చింతించేటువంటి నాయిక పురుషిత భర్తృక అని అనబడుతుంది. అలాగే ఖండిత. ఈ అమ్మవార్లు ఇరువురు కూడా ఖండిత నాయకుల్లో చేరుతారు అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఖండిత అంటే నాయకుడు తన యొక్క ఇంటికి రాగా అతడు తన సపత్ని అంటే వేరొక వాళ్లతో ఉన్న విధంగా కొన్ని గుర్తులు, కొన్ని చిహ్నాలు గుర్తించి అతన్ని చెడామడా తిట్టేటువంటి నాయిక ఆవిడే ఖండిత అని పేరు. తర్వాత కలహాంతరిత.
ఆదివరాహ క్షేత్రంలో అంగరంగ వైభవంగా జరగబోయేటువంటి ఈ ప్రణయ కలహ మహోత్సవాన్ని మనం తిలకించబోతున్నాం. మలయప్ప స్వామి సర్వాలంకార భూషితుడై మెల్లమెల్లగా ఆ తిరుమాడ వీధులలో ఊరేగుతూ భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ వెంచేస్తున్నారు. ఈ పురాణం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ పురాణంలో పెద్దజీయర్ స్వామి వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ పురాణాన్ని పఠిస్తున్నారు. అచ్చట ఉన్నటువంటి వేద పండితులు వారు మొట్టమొదటగా తాయారు వార్తైన రీతిగా అమ్మవారి తరపున మాట్లాడతారన్నమాట. తర్వాత స్వామివారి తరపున మాట్లాడతారు. ఆ బుట్టలో ఉండేది పూలబంతి. ఆ పూలబంతితో కొట్టడానికి స్వామిని అలా ప్రణయంగా ప్రేమతో పూలబంతితో అలా విసిరేస్తారు వీళ్ళు. అదంతా కూడా మనం చూడొచ్చు. స్వామి శ్రియప్పతియాయ్ అని ప్రారంభిస్తారు. అవాప్త సమస్త కామనాయి సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ తద్బ్రహ్మ పరమన్నిత్యమజమక్షర అవ్యయం ఇలా చెప్పుకుంటూ ఆ స్వామివారి యొక్క గుణగణాలంతా కూడా కీర్తిస్తూ సిద్ధంగా వస్తున్నాడండి స్వామి మలయప్ప స్వామి. ఒక పక్క భయం ఆయనకి. వాళ్ళు ఏం చెప్తారో ఎలా తిడతారో తెలియదు వాళ్ళకి, స్వామికి తెలియదు. అక్కడ జీయంగారి తరపున ఏకాంగులు సిద్ధంగా పెట్టుకున్నారు. ఇక్కడ స్వామివారిని చక్కగా పొగుడుతారు. పొగిడినా కూడా అక్కడ వ్యాజస్థుతి వ్యాజనింద అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా వీళ్ళందరూ కూడా స్వామి నీవు ఎటువంటి వాడవు అంటే గోవిందాయ నమో నిత్యం శ్రీనివాసాయ తే నమః అన్న రీతిగా ఇటుపక్క వచ్చి నిల్చుకొని ఉన్నారు. వచ్చి నిల్చున్న తర్వాత ఆ పరివెట్టం కట్టి జియర్ స్వామివారు ప్రారంభించగా ఇద్దరు వేద పండితులు స్వామివారి తరపున అమ్మవారి తరపున కూడా అక్కడ ఆ పురాణం పఠించడం జరుగుతుంది. ఆ పురాణ పఠనాన్ని ఆదిద్దరుళా శ్రీశైలకదయాపాత్రం దీపక్యాదిగుణాన్మేంద్ర ప్రవణం వందే రమణీం లక్ష్మీనాథమారంభాం నాదయామణ మధ్యమాచార్య వందే గురు పరంపరా యోనిత్యమచ్యుతపదాం వినేత్పరుద్మా ప్రణాయమేణ సద్గుర భవదోత్సగేసింద రామానుజచరణం ప్రపద్య కనయాభీర్వం శ్రీమద్వేలం ప్రమావిమూర్ధన పురంధరస్వదాతిపుట్టనాథ వైవాహాన్ భక్తాంగణపరహాళిదీంద్రపుత్ర ప్రణతోస్మి నిత్యం. శ్రీ శ్రీనివాస నామానౌ శ్రీశైలగృహమేధినౌ ఆదిమౌ దంపతీతౌ మాం అపాంగైరభిషించతాం శ్రీమద్ధామ సమామనంతిగమనం తద్బాంధవం వామయోః అక్షీందీవరూపమాహురథవా తద్బంధూపం బుధాః సావర్ణ్యం తదితా వపుఃశుభతరం భక్తే తవా తత్వదా భూయాస్తాం భుజగేంద్రశైలవసతి తౌ దంపతీ సంపదే శ్రీమచ్ఛేషగిరీంద్రకేశర రిపోః కాంతామణేః కందుకా వ్యాజేన ప్రణయానుబంధికలహో
यक्षादिभिश्चेष्टितः जातो देवशिखामणेः श्रितनिधेः श्रीभूमिनीलापतेः कारुण्याम्बुनिधेः करोतु जगताम् कल्याणपारम्परीम् लक्ष्मीं लीलाशयननिलयां वञ्चयित्वा वनान्तम् रात्रौ गत्वा निशिचरमृगान् सन्निहत्य प्रभाते भूयो वेगादुपगतवतः शाङ्गपाणे च देव्याः संवादोऽयं भवुकमिवहं सर्वदा सन्तनोतु कन्दर्पकोटिसदृशं कमनीयवेषम् मुक्तावलीललितगन्धमुदारहारम् पीताम्बरद्युतिविराजितदिव्यदेहम् श्रीवेङ्कटेशमहमात्मनि सन्निधत्ताम् नारायणाद्रिकृतवास हरे नमस्ते नारायणाखिलजगत्पतये नमस्ते कारुण्यपूर्णकमलापतये नमस्ते कञ्जाक्षरक्षकमनीयतनो नमस्ते पाहि मां वेङ्कटाधीश प्रणयतामरभूसुर भक्तबन्धो दया सिन्धो सततं ते नमोऽस्तु नः कृष्णावलग्नगगनोन्नतदंशुगौघ शीतां शुभंशविजयाह्वयवाहिनीश विज्ञापनं शृणु कृपार्द्रमनामधीयम् श्रीवेङ्कटेश सकलेप्सितकल्पशाखिन् निद्रापरां निशि विहाय विहारकल्पे क्वप्रस्थितोऽसि वधवञ्च कतत्वतो माम् अन्यादृशीं कतिमनङ्गचरित्रशंसी वेशस्तुते वदति वेङ्कटशैलनाथ श्रियःपतियाय अवाप्त समस्तदानाय सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तद्ब्रह्म परमं नित्यम् अजमक्षरमव्ययम् उणर्मुळनलै इत्यादिகளில் சொல்லுகிறபடியே ஸ்வேதர சமஸ்த வஸ்து விலக்ஷண ஞானானந்தைக ஸ்வரூபனாய் நீலதோ யத மத்தியஸ்தா வித்யுல்லேகேவ பாஸ்வர இச்சா கிரஹீதாபிமதோருதேஹ கோலநீல் கொடிமூக்கும் தாமரை கண்ணும் கனிவாயும் நீலமேனியும் நான்கு தோளும் இத்தியாதிகளில் சொல்லுகிறபடியே அப்ராகிருத திவ்யமங்கல விக்கிரக விசிஷ்டனுமாய் எஸ் சர்வஜ்ஞ சர்வவித் பராஸ்ய சக்தி விவிதைவ ஸ்ரூயதே ஸ்வாபாவிகீ ஞான பலக்ரியா ச சத்யகாமः சத்யசங்கல்பः तेजोबलैश्वर्य महाबोध सुवीर्य शक्त्यादिगुणैकराशिः समस्त कल्याण गुणात्मकोसो उयर्वर उयर्नलमुடையவன் யவனவன் இத்தியாதிகளில் சொல்லுகிறபடியே அகில ஹேய பிரத்யநீக கல்யாண குணகணைகதானுமாய் ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ लक्ष्मीमनपगामिनीं नित्यैवेशा जगन्माता विष्णो श्रीरणपायिनी श्रीभूमिकुचकुम्भकुङ्कुमरस श्रीचारुवक्षस्थलः स्वपार्श्वयुगवक्षसो समुपवचेचितस्त्रीत्रयः श्रिया भूम्या च नीलया स्वाभिमत नित्यनिरवध्य अनूपरूप स्वरूपरूप गुणविभवैश्वर्य श्रीलाद्यनवधिकातिशय असंख्येय कल्याण गुणगण श्रीवल्लभ एवं भूत भूमि नीलानायक मलानन्मन् मन्दैक्कुं मन्मनन्दैक्कुं मुळनवर्कादल मகளிர் திருமகள் வன்மகளாயர் மகள்கள் இத்தியாதிகளில் சொல்லுகிறபடியே ஸ்ரீபூமி நீலாநாயகனுமாய் மாதா பிதா भ्राता निवासः शरणं सुहृद्गतिर्नारायणः त्वमेव माता च पिता त्वमेव தாயாய் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றருமாய் முற்றருமாய் இத்தியாதிகளில் சொல்லுகிறபடியே பிரம்மாதி சகல சேதனர்களுக்கும் சகலவித பந்துவுமாய் தேவானாம் பூரயோத்யா அத்யர்காணதீப்தம் தத் ஸ்தானம் விஷ்ணோர்மஹாத்மனः क्षयन्तवस्य रजसः परागे तेषां तत्परमं स्थानं यद्वै पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णोः परमं पदं वैकुण्ठे तु परे लोके श्रिया सार्धं जगत्पतिः
आस्ते विष्णुरचिन्त्यात्मा भक्तैर्भागवतैः सह சுடருளியாய் நின்ன தன்னுடை சோதி இத்தியாதிகளில் சொல்லுகிறபடியே ஸ்ரீ வைகுண்ட விகேதானுமாய் எழுந்தருளியிருக்கும் தேவரீர் அம்பஸ்ய தாரே புவனஸ்ய மத்தியே भूगोल मध्ये द्रविडे च पुण्ये मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामि पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते भोगिराजगिरिं गत्वा स्वामि पुष्करिणी तटे रमते रमयैकान्ते रमणीये श्रियः पतिः मुक्तदिश्च मुमुक्षूणां सर्वेषां सर्वकामदः क्रीडार्थं लोकरक्षार्थं वसाम्यत्र श्रियासः பரஞ்சன்னுஷேர்த்திருவேங்கடமாமலை வேங்கடமடைந்தமால் நித்யாதிகளில் சொல்லுகிறபடியே அப்ராகிருதமான நித்திய விபூதியை உபேட்சித்து பிராகிருதமான இந்த விபூதியிலே பெரிய திருமலையிலே பெரிய பிராட்டியாரோடு பிரம்மாதி தேவ திருஷ்டாய என்கிறபடியே பிரம்மாதி சகல தேவாதிகளுக்கும் பிரத்யக்ஷமாய் சர்வகாலத்திலும் சாநித்தியம் செய்தருளி சர்வாபீஷ்டங்களையும் கொடுத்து ரட்சித்து அருளா நிற்கும் தேவரீர் கோக்களை ரட்சித்து அருளும் மகாபகார மாத்திரமன்றிக்கே கோவிந்தாய நமோ நித்யம் ஸ்ரீனிவாசாய தே நமः குளிரருள் வேங்கடத்தன் கோவிந்தன் தந்தில்லை சித்திரகூடத்தின் செல்வனை மின்னிமழை தவழும் வேங்கடத்தன் வித்தகனை என்று அபியுக்தர்களும் ஐக்கியம் தோன்றும்படி சேர்ந்து அனுசந்திக்கும்படியாய் ஆசிரிதர்களான கோபஜனங்களுக்கு வந்த ஆபத்தை தத்ரோகிரிம் சப்ததினானி சௌரி கோகோபபிருந்தம் சமரக்ஷியேன கண்ணெடுத்துகள் மாறி காத்தாய் என்னும் என்கிறபடியே கண்ணுக்கிழக்கான ஓர் பர்வதத்தை அடித்து அம்மனையும் கோவர்தனன் என்று திருநாமம் பெறலாம்படி ஒரு நாள் போலே 7 நாளாக தரித்து நிவர்த்திப்பிக்கையாலே இந்திரசுரஸ்வமிஷாத்ரம் சோதிதோ தேவமாதிருபிः அபிஷிஞ்சம் சதாசார்ணம் கோவிந்த இதிதாபியதாத் என்கிறபடியே இந்திரன் முதலானோர் எல்லாருமாக ஆசிரித சம்ரக்ஷணமாகிற மகாகுணத்திலே ஈடுபட்டு கோவிந்தாபிஷேகம் பண்ணும்படியான திருநாம வைபவத்தை உடையராய் சக்ஷுர்தேவானாமுதமர்த்தியானாம் கண்ணாவார் என்னும் மன்னோர் விண்ணோர்க்கும் தன்னார் வேங்கட விண்ணோர் வேள்வனே என்கிறபடியே நித்திய சூரிகளுக்கும் நித்திய சம்சாரிகளுக்கும் பொதுவாக முகம் கொடுக்கும் திருமலையிலே நின்ன போல நின்றிக்கே உபத்யகாயாம் சேஷாத்ரேஹே உஜ்ஜீவைஷா வசதே கோவிந்தராஜோ தேவானாம் சேதே நந்தே ஸ்ரீயாபுவா என்கிறபடியே சம்சாரி ரட்சண மாத்திரத்திலே திருவுள்ளம் குடிபுகுந்து இந்த திருமலை அடிவாரத்திலே இந்த திவ்ய நகரத்திலே திருவனந்தாழ்வான் திருமணியிலேயே பிராட்டிமார்களோடு நித்திய சந்நிதி வரியிருக்கும் அருளா நிற்கும் தேவரீர் அநாதிகாலமே தொடங்கி அசன்னேவ சபவதி அன்று நான் பிறந்தினேன் என்கிறபடியே அசத்கல்பனாய் நித்திய சம்சாரியாய் போந்தவழியினை எனேபியோ லோகேபிய உன்னமீஷதி கிருபாகாத்யுபஜாயதே நெருகே அருள் செய்வர் என்கிறபடியே நிர்ஹேதுக பரம கிருபையாலே சந்தனே நந்ததோ விதுரிதி என்னும்படியும் மயர்வரமதிரனம் அருளினன் என்னும்படியும் ஸ்வரூபரூப குண விபூதிகளை அனுபவிப்பித்து அனுபவம் தான் ஹர்ஷ பிரதர்ஷஜன்யமான பாசுரமாம்படி இன் கவி பாடும் என்றபடி பாடிவித்தும் சயேவ வாசுதேவோசௌ சாட்சாத் புருஷ உச்யதே ஸ்திரீ பிராயமித சர்வம் ஜகத் பிரம்ம புரஸ்ஸரம் என்கிறபடியே பிரம்மாதி சகல சேதனர்களுக்கும் தேவரீரை பற்றி ஸ்வஸ்வபாவங்களாலே ஸ்திரீ பிராயம் தேவரீர் அவர்களுக்கு நிருபாதிக பர்த்தாவாயிருக்கையாலும் சகலாத்மாக்களுக்கும் கரிமலர்த்தாவையப்பாள் என்கிறபடியே ஒரு பிராட்டி சாமியம் கூறுமாகையாலே அடியேனையும் தானான தன்மையை இழந்து ஒரு பிராட்டி திசை அடைவித்து இப்படி ஜாயமான காலம் தொடங்கி இவ்வளவும் தேவரீருடைய ஸ்வரூபரூப குண விபூத்தி அனுபவ ரூபமான ஆனந்த சாகரத்திலே மக்ன ஹிருதயமாம்படி
கடாட்சித்தருளினீர். இப்போதும் அவ்வனுபவத்தை யதா மனோரசன் நீடிக்காமல் விச்சேதிப்பித்தீர். அவ்விச்சேதம் அசஹ்யமானவாறே கைகளை திருப்பிச் சொல்லீர் என்கிறபடியே தூத பிரேஷனாதி முகத்தாலே அனுபவாலாபத்தை அறிவிக்கும்படி பண்ணியும் வியசன பரம்பரை தானே மாறி மாறி செல்லும்படியும் நடத்தியும் தோன்றீர். இவ்வளவன்றிக்கே சகதேவை ருதீர்ணஸ்ய ராவணஸ்ய வதார்ச்சிபிஹாயாச்சுத பானுனா தேவகி பூர்வ சந்தியாயாம் ஆவிர்பூதம் மகாத்மனா விண்கொள் அமரர்கள் வேதனை தீர மண்மங்கொள் வசுதேவர்த்தன் மகனாய் வந்து தென்கொள் அசுரர்கள் தேய வளர்கின்றான் என்கிறபடியே சாது பரித்ராணார்த்தமாக திரு அயவிருத்தருள கிருஷ்ணாவதாரத்திலே அடதிபவாயத்வன்னி காரணம் பிரதியுகாயதே தாமவசியதாம் என்கிறபடியே தேவரீர் பிருந்தாவனத்திலே பசுமேக்கப்போக அந்த விஸ்லேஷத்தை சகிஸ்தமாட்டாமல் தொடிகாலம் ஒரு யுகமாம்படி பரிதபிக்கும் ஸ்வபாவங்களான கோபி ஜனங்களோடு ஒரு ராத்திரி திருக்குறவையிலே சம்ஸ்லேஷரதம் நடவா நிற்கச் செய்தே நிஷீதே யாவுனே தீரே காஞ்சித் கோபவதூம் ஹரிஹி வஞ்சயித் பேதரா சர்வாணி தேரேமே தயாசமம் தோத்தார் பூங்குழல் வன்னி எருத்தியை சோலை தவம்புக்கு என்கிறபடியே ஒரு கோபிகை பிஞ்சென்று மற்ற கோபிகளை அனைவரையும் அறிந்தீர். இப்படியே ஷோடசஸ்திரீ சஹசிராணி 16ஆம் ஆயிரவர் தேவிமார் என்கிறபடியே தேவரீருக்கு அபிமத விஷயங்கள் உண்டாகையாலே தேவரீரோடு சம்ஸ்லேஷரசத்தை அபேட்சித்திருக்கும் எங்களை உபேட்சித்து நின்னதை மனவார்கள் நின்னருள் சூடுவர் என்கிறபடியே வேறே சில அபிமத விஷயங்களோடு சம்ஸ்லேஷித்தீர். நின்றன்னால் நலிவே வருவோம் என்கிறபடியே இப்போதும் நீங்கள் லீலாபகரணமான பந்தங்களும் அவர்கள் லீலாபகரணமாம் என்று பிரமித்து எடுத்தீர். அதுவும் உமக்கு தோற்ற விஷயமான எங்களாகவே என்னுடைய பந்தங்களும் தந்து போகு நம்பி என்கிறபடியே அந்த பந்தங்களும் தந்து உன் இஷ்டமான இடத்தே போகீர். శ్రీనివాసనామానో శ్రీశైలగృహమేధినో ఆదిమౌతం పతితో మాం అపాంగైరభిషించతాం లక్ష్మీం లీలాశయన నిలయాం వంచయిత్వా వనాంతం రాత్రౌ గత్వా నిశిశర మృగాన్ సన్నిహత్య ప్రభాతే భూయో వేగాదుపగతపదస్సాంగపాణైశ్చ దేవ్యాః సంవాదోగం భౌగనివగం సర్వదా సంతనోతు పద్మే వృషాత్రి నికటస్థలకాననాంతే రాడీపరసః పటైస్తురగాధిరూఢగా గత్వా విగృత్య కచిత్ సమయాన్ గుణస్య ప్రత్యాగతో త్రిగుయురత్మిన కించదన్యతే ஆரியர்நாயகியே நான் உம்மை பிரிந்து போனது வேறொரு அபிமத விஷயத்தை பற்றி அல்ல. நமக்கு உம்மை விட்டு ஒரு அபிமத விஷயம் உண்டோ? நாம் இக்ஷ்வாகு குலத்திலே தசரத குமாரனாய் பிறந்த ராமாவதாரத்திலே பிராட்டியை கால்நடையாக நடக்கவிட்டு அழிந்தோம் எண்ணீர். சர்வலட்சண சம்பன்ன நாரீணாமுத்தமாவது சீதாப்யனுகதானாமம் சசினம் ரோகிணீயதா பிராட்டி தாமேதம் உடைய பாதிவிருத்தமடியாக அகிலகேய பிரத்யநீக கல்யாண குணங்களை முன்னிட்டு கொண்டு தாமே நம்மை பின் செல்லானென்று ஆப்த தமரான வால்மீகி பகவான் சொல்ல கேட்டலீரோ. இவ்வளவென்னிக்கு பூத்வா ரகுத்வகுலே புவனேஸ்வரோகம் त्वामेव देवी जनकेन्द्र सुतामवाप्य पत्यन्तरे विमुखविद्युतशेषलोके प्रख्यात शुद्ध सरितः खलु देवि योगे न रामः परदारांस्य सक्षुभ्यामपि पश्यति விராட்டி மக்கள் பிரேமாதிசயத்தாலன்றோ பரதாரம் என்றால் சமான ஔதாரிய புத்தியை பண்ணி
அவர்களை கண்களாலும் கணிசியாமல் இருந்தோம். இவ்வளவென்னைக்கு ஏஷசே துர்மயா பக்தா சாகரே சலிலாசையே தவகேதோர் விஷாலாட்சி நலசேது சுதுஷ்கரா என்கிறபடியே பிராட்டி நிமித்தமாக வண்ணோ சமுத்திரத்திலே சேது பந்தனம் பண்ணி ராவணோ நிகதோமயா என்கிறபடியே ராவணனை புத்திரமித்ர களத்ராதிகளோடு சம்ஹரித்தோம். இப்படியே யதுவம்சத்தில் ஸ்ரீ நந்தகோப குமாரனாய் அவதரித்த கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஒரு நாள் ராசக்கிரீடையிலே இளைப்பெண்களை விஸ்லேஷிப்பித்து வசனப்படுத்தினோம் எண்ணீர். அதுவும் பவதீனாம் வியோகோமே நது சர்வாத்மனாத்வசித் என்கிறபடியே கோபஸ்திரீகள் என்னால் அவர்களுக்கும் நமக்கும் ஒரு காலம் விஸ்லேஷகந்தமில்லை என்று நம்முடைய சுவாவத்தை தத்வதர்ச சிகாமணியான சுக பிரம்ம ரிஷி சொல்ல கேட்டலீரோ. இவ்வளவு மன்னிக்க தாமானயிஷ்ய உன்மத்திய ராஜன்யாபசதான் மிருதே மத்வராம் அனவத்யாங்கீம் ஏதசோக்னி சிகாமிவ என்கிறபடியே ருக்மணி பிராட்டியை திருமணம் புணருகைக்கு விரோதிகளான சத்ரு வர்க்கங்களை நிரசித்து அவர்களுடைய பாவனானுகுணமாக வண்ணோ கைப்பிடித்தோம். ஆகையால் நாம் அபிமத விஷயம் என்ன பிராணேபியோபி கரீயசீம் என்கிறபடியே பிராணனை காட்டிலும் அதிகமாக நினைத்திருப்போம். ஆகையாலே பின்னைகுள் நிலமா மகள்கொள் திருமகள்கொள் பிறந்திட்டால் என்கிறபடியே ஸ்ரீ பூநிலைகளான அபிமத விஷயங்களிலே ஒருவரோ என்னும்படியான அவதார வைபவமுடையவராய் உண்ணும் சோறு பருகிடீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன் எம்பருவான் என்ன தாரக போஷக போக்கிய பதார்த்தங்கள் எல்லாம் நானே என்று பற்றுகையாலே உண்ணும் சோற்று பிராட்டி என்று திருநாம வைபவமுடைய உம்மை ஒரு காலத்திலும் விட்டு பிரியோம். ஆகிலும் அதந்திரித ஜமூபதி பிரஹிதஹஸ்தமஸ்வீகிருத பிரணீதமணிபாதுகம் கிமிதி சகுலாந்தபுரம் ஆவாரண பரிக்ரியம் பதகராஜமாரோஹதः கரிப்பிரவரபிரும்ஹதே பகவதஸ்துவராயே நமஹ என்கிறபடியே முன்புறாம் கஜேந்திர ஆழ்வான் ஆர்த்த துவனியை கேட்டு அரை குளைய தலை குளைய புறப்பட்டார் போலே கிம்பாம் நிசங்க யசி பங்கஜ வாசினீத்வம் ஹந்தும் நிசாசர கணாநடவீம் கதோஸ்மி விஸ்வாசகேதுர பவத்யதிமேன வாக்கியம் பிரச்சஸ்வமே பரிஜனம் சபதம் விதாய. இப்போது சில ஆசிரிதர் ஆர்த்த துவனியை கேட்டு அவர்களை ரட்சிக்கைக்காக உமவிட்டு பிரிந்து போனோம். போகும்போது உம்மிடத்தில் ஸ்நேகாதிசயத்தாலே உம்முடைய லீலோபகரணமான பந்தும் கடல்களையும் எடுத்து கொண்டு போய் அதுகளை பார்த்து உம்மை பிரிந்த व्यसனத்தை மறந்திருந்தோம். ஆகையால் இப்போது அலங்கிருதிம் யாதுச கந்துபோயம் கராரவிந்தேன கிருதோ பவத்யாத் அயஜ்ஞனோத்யம்புதி ராஜகன்யே விசால வீக்ஷோத்பலதாமபிஸ்தே. உம்முடைய பந்தும் கடல்களும் கொடுத்தனுப்பினோம் வாங்கிக் கொள்ளவும் என்கிறபடியே உம்முடைய பந்தும் கடலும் நமக்கு வேண்டுவதில்லை. எங்கள் லீலோபகரணமான பந்தும் கடலும் தந்து இஷ்டமான இடத்தே போவீர். जनजनयनजानं वीक्षणैर्दीक्षकृत्वा प्रमुषित निजवेषः पल्लवाकारधारी मृगेरसि निशायां नूनमेनीदृशान्त्वं हृदयहरिणवृन्दम् अन्वमन्दं गृहीत्वा हाहन्तहन्तमणिकन्दुकमस्मदीयम् रन्तुं प्रदायति तव कुटलालतायाः मन्यन्ममार्पयति सम्पदमिस्त्रदोषौ
కౌటిల్యమే భజతి ఏ కఠినః కృశోపి సఖ్యః శతం మమ గిరా కరుణాం విహాయ స్వైరం ప్రహృత్య పరిచార జనం చ తస్య వేగాతితః సరభసం చ నిరాసయధ్వం ద్వారం కవాటవిహితం కురుత ప్రగల్భాః వక్త్రం శ్రమాంబునికురంబకరంజితం తే బింబాధరాంబకయుగం ధవళారుణంతే వ్యత్యస్తమావహతి ఫాలతనే వినాశీ கஸ்தூரிகாதி திலகம் ந விலோகயாமி திலகம் உலகுக்காய் நின்ன திருவேங்கடத்தெம்பெருமானே இந்த பந்தும் கயலும் எங்கள் லீலோபகரணமன்றே உமக்கபிமத விஷயமான கோபஸ்திரீகளையுடையாகையாலே முடை நாற்றம் நாறுகிறது விவித நகபதாங்கைரங்கிதம் கிஞ்ச பக்ஷோர்ஹ சரசஹரித்ரா முத்ரிதோரஸ்தலந்தே வபுரிதமுபபக்தம் भाग्यकृत्तां सुधाभिः मम नयन पदाग्रात् गच्छ शेषाद्रिनाथ நீர் அசத்தியவாதியாகவே பிரத்யுத்தரம் சொல்லும் ஆகிலும் நீர் நம்மிடத்தில் பண்ணின சேகத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்ல கேளீர். ராமோ விக்கிரகவான் தர்மஹ என்கிறபடி தர்மந்தான் ஒரு வரிவழிந்தாப்போது திரு அவதரித்தருளன ராமாவதாரத்திலே ஜனகஸ்ய வதஸ்ருத்வா பாணீம் பாணிபிரஸ்பிருஷன் சத்வாரஸ்தே சதஸ்ரூணாம் வசிஷ்டஸ்ய மதே ஸ்திதாः என்கிறபடியே ஸ்ரீ ஜனகராஜன் திருமாளிகையிலே உம்மோடே ஒரே முகூர்த்தத்திலே இளைய பெருமாளும் திருக்கல்யாணம் செய்தருளியிருக்க பின்பு தேவரீர் தண்டகாரண்யத்திலே வசிக்கும் போது அனுஜஸ்தேஷமே பிராதா சீலவான் பிரியதர்ஷனः ஸ்ரீமான் அகிருததாரஸ்ச லக்ஷ்மணோ நாம வீரியவான் என்கிறபடியே நம் பரிசரத்திலே வர்த்திக்கும் இவர் நம்மோடு உடன் பிறந்தவர். இன்னும் இவர் விவாகம் பண்ணாமையாலே பிரம்மச்சாரியாயிருக்கிறார் என்று சூர்பனகையை பார்த்து அசத்தியவச்சனம் சொன்னீர். இன்னும் இப்படியே கிருஷ்ணன் தர்மம் சனாதனம் என்ற கிருஷ்ணாவதாரத்திலும் விசச்சார ததः சர்வம் கோவ்ரஜம் மதுசூதனः நவநீதம் ஜஹாராசு கோபீனாம் து கிரஹே கிரஹே ततः प्रदोष समये गोव्रजे नन्दनन्दनः उवासगोपकन्याभिः क्रीडन् कौमुदिवक्षसी என்றும் மத்தளவும் தயிரும் வார்குழல் நன்மதவார் என்று சொல்கிறபடியே திருவாய்ப்பாடியிலே பஞ்சலட்சம் இருக்கையிலே பண்ணின நவநீத சௌரியங்களையும் நவோடைகளான இறை பெண்களை களவிலே கைப்பிடித்துகளையும் சொல்ல புக்கால் பராசர பாராசரியாதிகளுக்கும் வாசாமகோச்சரமன்றோ. இப்படி தேவரீர் பண்ணும் அவதாரங்கள் தோறும் அநேக அசத்தியவச்சனங்களும் கபட விருத்திகளும் உண்டாகையாலே உம்முடைய உக்தி விருத்திகளை நம்பப் போகாது. ஆகையால் விஹார விபினாந்தரே விகலஜம் சகீ ஹஸ்ததோ கிரஹீதமதுலம் त्वया दयतु कन्दुकं मां सामुखं प्रदाय पुनरेव मे मनुगृहं प्रविश्य स्थितं प्रयातु सुचरित्रवान् भवदयायां बाधते என்கிறபடியே உம்முடைய பந்தும் கழலும் நமக்கு வேண்டுவதில்லை. எங்கள் லீலோபகரணமான பந்தும் கழலும் தந்து இஷ்டமான இடத்தே போகீர். అద్భుతంగా ఆ స్వామివారిపైన ఆ పూలబంతులు విసురుతున్నారు. పరస్పరం ఈ పురాణ పఠనంలో నిందించుకోవడం అనేది జరుగుతున్నది. తరువాత ఆ స్వామివారి తరపున మాట్లాడడానికి వారు ఈ ప్రకారంగా నేను ఈ ప్రకారం చేయలేదు అని చెప్పి ఆ పురాణాన్ని విన్నవిస్తున్నారు. అది వింటాం. वक्षस्थले क्षितिरभूत्पणकण्टकैश्च देवी प्रसीद महिदेहि कृपाकटाक्षम्
किं वा प्रकुप्यसि कृतो न मयापराधः जातोऽस्मि राक्षसवधाय वनं रजन्याम् तत्कण्टकैश्च मम कल्पित एष वेषः सम्भूतदिव्यमणिना च सह त्वया ते अम्भोरूपेण कुजकुम्भयुगेन सख्या गम्भीरभावमहवन् सपतं करोमि सम्भावयासु परिरम्भणस्तोत्रमेनम् दैवं कृता मनसि माधवि माधवोऽस्मि भावत्वयि प्रणयिनो मम नान्यगामि वासं न विश्वसिषेत्तव सोदरो मे वक्षस्थितो भवति कौस्तुभये स साक्षी वेगादुभागदपतो वदने श्रमाम्बु जातं शनैस्तिलकमामलयं च तेन नैसर्गिकं नयनयोर्नलिनारुणत्वं त्वत्पत्रशीधुमभिबन्धवलोधरो मे वारीर्नायकीये அனுதன்னோக்தபூர்வம் அச்சபக்ஷே கதாச்சன என்கிறபடியே முன்புறாம் ஒரு காலத்திலும் அசத்திய வசனம் சொல்லோம் அல்லோம் இனிமேலும் சொல்லோம் ஆன பின்பு நாம் ராமாவதாரத்திலே களத்திர வாகனம் வாழே கனியாம் சம்பஜஸ்வமே என்று சூர்பனகை பார்த்து அசத்திய வசனம் சொன்னோம் எண்ணீர் शीलवानधरामोऽपि स्मितपूर्वमुवाचताम् परिहाररसाधारम् असत्यम् नानृतम् स्मृतम् என்கிறபடியே பரிகாசார்த்தமாகச் சொன்னதாகையாலே அசத்திய வசனமன்னு இப்படியே கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பரதார பரிகிரகங்களை பரத்ரவ்யாபகாரங்களை பண்ணினோம் எண்ணீர் எதிமே பிரம்மச்சரியம் ஸ்யாத் சத்யம் ச மயி திஷ்டதி அவ்யாகதம் மமைஸ்வர்யம் தேன ஜீவது பாலகா என்கிறபடியே கரிக்கட்டையாய் பிறந்த அபிமன்யு குமாரனானவன் நாம் நித்திய பிரம்மச்சாரியாகையால் அன்றோ நம்முடைய கரஸ்பரிசத்தாலே கரச்சரணாதி அவயவங்களோடும் காணப்பட்டான். இப்படி பிரத்யக்ஷ சித்தமான நைஷ்டிகமுடையரான நாம் திருவாய்ப்பாடியிலே பரதார பரத்ரவியங்களை அபகரித்தோம் என்றால் எவன்தான் சத்தியமாக எண்ணுவன்? ஆகையால் நீர் சொல்லும் அவையெல்லாம் உம்முடைய பாவனா பிரகர்ஷத்தாலே தோன்றுகிறது. இப்படி இருந்துள்ள நம்பக்கள் அவிஸ்வாசம் பண்ணினீராயில் நாம் இப்போது உமக்கு விஸ்வாசார்த்தமாக யத்யேவ மத்திய சரணம் மம மிருக்யமேவ கேனாபி விஸ்வசின ச தே மயி காகதிர்மே சுத்திர்மமாஸ்து தகனேன ஜலேத்யதாவத் மஜ்ஜாமி சுத்த இதி மய்யனுகம்பசேத்வம் தேவி த்வம் ந பிரசன்னா சேத் பிரத்யயார்த்தம் தவானலே प्राविश्य पुनर्येमिरुष्टं कृष्णाम्यहं करे देवी प्रसीदसि न चेन्मयि कागदिर्मे त्वत्प्रत्ययार्थम् अधुना पुरस्तवादम् वह्निं प्रविश्य पुनरेमि विषं पिबामि मज्जामि वारिणि तुलां निविशामि वाच एन्गिरबडिये अग्निप्रवेशम् सर्पकटस्पर्शम् विषभक्षणम् महाकृतमञ्जनम् துளாபாரதூரணம் முதலான பிரத்யங்கள் பண்ணித் தருகிறோம். நம்முடைய வார்த்தையை விஸ்வசித்து இப்போது அனுப்பிய பந்துங்களும் வாங்கிக் கொள்ளவும். पीताम्बरं कनकभूषणमन्यनार्यै दत्त्वा तदीयवसनाभरणानि धृत्वा वेषं प्रदर्श्य बहुदोषविदूषितं ते रोषं करोमि हृदि मे वृषशैलनाथ स्मेरप्रसूनमधुलब्धवधूरताली राजत्कजांस्तव कपीनघनस्तनीं च त्वं पुष्पिनीं मदनविभ्रमजातमोहात् आलिङ्ग्यकाञ्चनलतां किल पल्लवोऽसि வாரீர் சிந்தாமணிகள் பகரல்லை பகல் செய் திருவேங்கடத்தானே இந்த பந்துங்களும் உமக்கபிமத விஷயமான பரகாராமாயிரவர் தேவிமார் தன்னில் ஒருத்தி லீலோபகரண ரூபமாய்
குணித்ரய விசித்திர கிரமமாயிருக்கையாலே எங்கள் லீலோபகரணமன்று தேவரீர் விஸ்வாசார்த்தமாக ஜலனமதி விஷேயம் போகி போயம் ஸ்பிருஷேயம் விஷமத பிபேயம் வாரிதௌவா பதேயம் சுதனுவினி விஷேயம் பிரத்யார்த்தம் துலாயாம் தொதபிமத விதேயம் மான் பஜஸ்வாப்ரமேயம் என்று அக்னி பிரவேசம் முதலான பிரத்யங்கள் பண்ணித் தருகிறோம் என்நீர். அது உம்முடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவம் அறிந்திருக்கும் சிஷ்டகோஷ்டிக்கு சம்மதமாயிராது. அது எப்படி என்னில் ரோஷஸ்தவைஷதஹனः மதனாத் பிரபூதः ஸ்தன்யம் பபூவகரலம் சயனம் பணீந்திரः பாதோ நிகேதனமபூத் பிரதமாவதாரே குக்ஷௌ த்விசப்த புவனானி கதம் துலாதே. அது எங்கே என்னில் தத்வக்ராத்னபவத்யக்னிः தச்சையாபணீனாம் பதிः பூதனா விஷபாயீத்வம் ஜலமத்யே சதா ஸ்திதः சர்வத்ர ச பவான் சர்வம் தத்தோன்யம் ந கதாச்சன விஸ்வாசஸ்யான் மம கதம் வெங்கடாச்சலபூஷண முகாதிந்திரஸ்சாக்னிஸ்ச என்று தேவரீருடைய முகத்தில் நின்று பிறந்தது அக்னி. இவ்வளவன்றிக்கே பீஷாஸ்மாதக்னிச்சேந்திரஸ்ச என்கிறபடியே தேவரீருக்கு பயப்பட்டு வர்த்திக்கிற அக்னிக்கு தேவரீர் பயப்பட வேணுமோ? இவ்வளவன்றிக்கே சர்ப்பகடஸ்பர்ஷம் பண்ணித் தருகிறோம் என்நீர். அதுவும் போகி போக சயனீய சாயினே நிவாசஸ்யாஜன பாதுகாம்சு கோபதான வருஷாத தபவானதாரணிபிஹி பாம்பனை மேல் பார்க்கடலுள் வள்ளி அமர்ந்ததுவம் என்று சொல்லுகிறபடியே சர்ப்பஸ்ரேஷ்டரான திருவனந்தாழ்வான் தேவரீருக்கு திருப்பருக்கையானவாறே சர்ப்பகடஸ்பர்ஷம் தேவரீருக்கு அருமையாய் இருக்குமோ? இவ்வளவன்றிக்கே விஷபக்ஷணம் பண்ணுகிறோம் என்நீர். அதுவும் யஸ்தம் யதான சமயே சதிபூதனாயாः பிராணான விப்ரவிததே பரமோபதம்சம் ஸ்தன்யம் தத் சமிஸ்ர நிசுரம் ரஸ்யமாத் ஜகத்குரோः தே முளை நஞ்சூனாக உண்டான் என்கிறபடியே பூதனையுடைய ஸ்தன்யபானம் பண்ணி வளர்ந்தவர்க்கு விஷபக்ஷம் துஷ்கர்ஷமாயிருக்குமோ? இவ்வளமன்றிக்கே மகாஹ்ரத நிமஜ்ஜனம் பண்ணுகிறோம் என்நீர். அதுவும் யமந்தः சமுத்ரே கவயோ வயந்தி அந்தः சமுத்திர நிலையம் யமனந்தரூபம் நமஸ்தே ஜஷரூபாய குப்யத்சாகர பாசசே புஷ்டோத்ருதமஹீத்ராய கச்சபாகிருதயே நமः ஆபோ நாராயிதி प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनं तस्य दाः प्रोक्ता तेन नारायण स्मृतः தானோர் பெருநூர் தன்னுள்ளே தோன்றி அதுவும் கண்மலரும் வானோர் பெருமான் என்கிறபடியே ஜலசய நிமித்தமான நாராயணன் என்கின்ற திருநாமத்தை உடையராய் மத்ஸ்யஸ்தமேவ புவியஸ்சுரவைரிணீதாः மத்தியே சமுத்திரமனவீ நகவீர் விசித்யே காயே பனாரச்சமயே கமடாகிருதிர்யः ஜீவாதுமுத்கமயிதும் ஜலதே ஸ்வபுருஷ்டவிதృతాచులగేశమీనదనురత్ర சுந்தரபுஜோ வந்தவனாத்ரிலயः நிலையடமெங்குவிந்து நிலவென்பெவென்று புறநாடு மீட விவையோர் தலையுடைய சரணில் என்ன அருணாவினந்த மருளால் அலைகடல் நீர்க்குழம்ப வகடாட ஓடி அகல்வான் உறிஞ்ச முதுகில் மலைகளை மீது கொண்டு வருமான் மேல் ஆடி மறைவாதிரஞ்சன் மனமே சருமிகு வாழையிட்டு மரமன்று சுற்றி திறமென்று வந்து உடனே வெறுவரை உன்னை உள்ள முழுதும் குழம்ப இமையோர்கள் நின்று கடைய புருவரை என்று நின்று நிதுமந்து சுழலக் கிடந்த துயிலும் அறுவரை என்ன தன்மை அடையானயான மனவான்
நமக்கோரணே என்கிறபடியே உகந்தார்க்கு அழைக்கைக்காகவும் உகவாதாரை அழைக்கைக்காகவும் நீருக்கும் சற்றுக்கும் வருகாத மத்ய கூர்மாவதாரங்களை பண்ணின தேவரீருக்கு சமுத்திர மஜ்ஜனமென்னால் அருமையாயிருக்குமோ? இவ்வளவன்றிற்கே துறையிலே தொங்குகிறோம் எண்ணீர். அதுவும் சஹ்யகந்தாத் சயேவோபரிஷ்டாத் சயே வேதம் சர்வம் நதத் சமஸ்சாப்யதிகஸ்ச திருஷ்யதே சர்வத்ராசௌ சமஸ்தந்திர வசத்யத்ரேதி வை யதி தானி சர்வாணி தத்வபுः நததஸ்தி விநாயக் ஸ்யாத் மயா பூதம் ஜராதரம் நதத் சமாஸ்த்யத்யதிகத்ய உச்யதே குதோன்யோ லோகேத்ய பிரதிம பிரபாவ எங்குமுடன் கண்ணன் என்கிறபடியே சர்வவியாபியாய் தனக்கு சரீரமல்லாத வஸ்து சூன்யனாய் நிரஸ்த சமாபியதிக சம்பாவனாராயண தேவரீருக்கு துலாபாரம் தொங்குதை என்னால் விஷணோத்வாகன மந்திரம் போலே பரஸ்பர சந்தர்ப்ப விரோதமாயிராதோ? இவ்வளவன்றிக்கே தேவரீர் கிருஷ்ணாவதாரத்திலே பாரத யுத்தம் பண்ணின போது அர்ஜுன பக்ஷபாதியாய் ஜெயத்ரசவத நிமித்தமாத சாதயாமாச சக்ரேணத்யுமர்மந்தம் ஹரிஹி பார்த்த புரோத்சாகனாயாசு ஜெயத்ரசவதாயத பகவன் ஒளிகட என்கிறபடியே திருவாயாழ்வானை கொண்டு ரவிமண்டலத்தை மறைத்தீர். இவ்வளமன்றிக்கே ஆயுதம் என்னோம் என்று பிரதிஜை பண்ணி சஞ்சிந்திய பீஷ்மமதமார்முகாணவாணிம் சந்தாபின சமலசீமனி சத்ரசூனோ பாஷ்பாம்புச்சக்ஷுரதிகம் ஸ்வசிதம் முகேந்து தைரியம் மனக்கரதலஞ்ச முமோச்ச சாபம் என்கிறபடியே அர்ஜுன நிலைத்து கை வாங்கினவாறே ஸ்வநியமமுபஹாய யத் பிரதிஜ்ஞாம் திருடமதிகர்த்தும் ஆப்லுவதோ ரசஸ்தஹ திருடரதஜரணோப்யயாச்சரத்குஹ ஹரிநிவஹந்தமிபம் கதோத்தரீயஹ என்கிறபடியே பண்ணின பிரதிஜ்ஞையை மீறழித்து தேவம் விரதே தலித வைரிணி திருஷ்டமார்த்தே சாரத்யமாத்திரகரணே கிருதசங்கரோபி மூலேன கேவலமோ முரபித்ரசஸ்ய மத்யே விசக்ரமதி விப்ரமயாஞ்சகார தச்சக்ரமத்னம் சுபகோடிபத்ரம் கோவிந்தகாந்தி விரஜசூரியபுத்தம் தஸ்மை தேஹோரு சரः பிரரூடம் ரராஜநாராயண பாஹுநாளம் தமாத்தச்சக்ரம் பிரணதந்தமச்சகைः क्रुद्धं महेन्द्रावरजं समीक्ष्य भूतानि सर्वाणि भृशं दिवेन्दुः क्षयं करुणामिति चिन्तयित्वा तमापतन्तं प्रगृहीतचक्रं प्रशस्य देवं द्विषदां वरिष्ठम् अकार्मुकं कार्मुकबाणपाणिः रथे स्थितः शान्तनवो भवाशे என்கிறபடியே திவ்யாஸ்திர புஷ்பித சதுர்பிதம் என்றவாறு பூவேந்தினாற் போலே கையும் திருவாழியுமான நரையரோடு யுத்தாக்ர பூமியிலே நான் இறந்தோடியாட அத்தை கண்டு தன் அபிமானம் குறைந்து தன்னை அறியுமாறியாகிலும் ஆசிரித ரட்சார்த்தமாக ஆச்சரித்த அந்நடை அறவை காண ஏஹ்யேஹி புல்லாம்புஜ பத்மநேத்ரா நமோஸ்து தே தேவ வராப்ரமேய பிரசஹ்யமாம் பாதய லோகநாத ரதோத்தமாத்பூத சரண்ய சங்கே என்று சொன்ன பீஷ்மரை துரத்தினீர். ஆகையால் தேவரீர் பண்ணும் பிரத்யங்களை எவன்தான் விஸ்வசிப்பன்? ஆனபின்பு உம்முடைய பந்தும் கழலும் நமக்கு வேண்டுவதில்லை. ஆகையால் உம்முடைய திருவிந்தே உபேட்சித்தோம். எங்களுடைய பந்தும் கழலும் தந்து உன் இஷ்டமான இடத்தே போகீர். मध्यस्थये शवमते कमले यतीन्द्रः रामानुज प्रणय रोषवतीमपि त्वाम् श्रुत्वा त्वदीय पदयो प्रणतिं विधाय कर्तुं समाहितमतिं स्वयमागतोऽत्र
यजकृतिबलमाणं मानवेनं निरीक्ष्य विनिपतन परोऽस्मि प्राप्तः सर्वापराधगात् सुधनुधनु मृणाली कोमलाभ्याम्बुजाभ्याम् अनितरचरणे मय्यङ्कपाणिं निधेहि नाम्नां सहस्रमिति मे नलिनाक्षि लोके संसन्ति सात्विकजना पुनरध्यतस्य लक्ष्मीपदाम्बुजयुगां शिलमस्तकेति सन्दाढ्यतां त्रिषु जगत्सु च डिण्डिमूमे पारीर्नायकीये अजीवेयं क्षणमविविधानाम् असिते क्षणम् பித்தர் பனிமலர் மேல் பாவைக்கு என்கிறபடியே நாம் அடிமத விஷயமென்னால் ஒரு க்ஷணமாகிலும் பிரிந்து தரிக்க மாட்டோம். ஆன பின்பு மித்ரபாவேன சம்பிராப்தம் சத்யஜ்ஞானம் கதஞ்சன என்கிறபடியே நம் பக்கல் ஆகாலேஷ மாத்திரம் கொண்ட ஒருவரையும் விடமாட்டாதனாம். சிந்தையாலும் சொல்லாலும் செய்கையினாலும் தேவபிரானையே தந்தை தாய் என்றடைந்தவன் குருகூர் அவர் ஷடகோபன் என்கிறபடியே கரணத்ரயத்தாலும் நம்மையே தஞ்சமாக பற்றி இருக்கும் உம்மை ஒரு காலம் விட்டு பிரியோம். ஆன பின்பு காரியம் கருணமார்யேன நகச்சின்னாபராத்யதி ஜனகநந்தினியாய் இலங்கையிலே அசோகவனிகாவாசத்திலே தன் மக்கள் ஆர்திராபராதினிகளாய் போந்த ராட்சசிகளை சிறிய திருவடியை லோகத்தில் எவன்தான் அபராதம் பண்ணாதவன் ஏழை மக்கள் இறங்க வேணாவோ என்று பொறுத்திருக்கும் அவளான பெரிய பிராட்டியாரை நீர் உபமையாக பித்திருக்கையாலே கடிமா மலர்பாவையொப்பால் என்கிறபடியே அகிலார்த்த குணங்களாலும் அவளோடு ஒத்திருக்கும் நீர் நம் மக்கள் அபராதம் உண்டாயிலும் பிதாச ரக்ஷக ஸ்வசேஷி பர்த்தாஜ்ஞாயோ ரமாபதிஹி ஸ்வாம் யாதாரோ மமாத்மாஜ போக்தா சாத்தியமனுச்சிதா என்கிறபடியே உமக்கும் நமக்கும் உண்டான அவர்ஜனீயங்களான நவவித சம்பந்தங்களை பற்றி சர்வாபராதங்களையும் பொறுத்து இப்போது இந்த பந்துங்களும் உம்முடைய லீலோபகரணமாய் உம்முடைய அனுபவத்துக்கு பிரதான சாதனமாய் இருக்குமதாகையாலே கொடுத்தனுப்பினோம். இந்த அர்த்தத்துக்கு மயாச்ச சீதையா செய்வ ஸ்தப்தோசி என்கிறபடியே நம் ஆணை நம் பெரிய பிராட்டியாராணையிட்டு அனுப்பினோம். நம்முடைய வார்த்தையை விஸ்வசித்து வாங்கிக் கொள்ளவும். रोषं विहाय जगतां जननी कदाचित् प्राणेश्वरं प्रणतमौलिमथा सुहर्षात् उत्थाप्य बाहुलतया परिरप्य गाढम् ஆனந்தயுக்தமகரோத் விருஷசைலநாதம் நிகரிரமரர்முனிக்கரங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே இந்த பந்தும் கழலும் எங்கள் லீலோபகரணமாய் எங்கள் அனுபவத்துக்கு பிரதான சாதனமாய் நிரதிசய ஆனந்த ஜனகமாய் சுத்த சத்தமயமாய் இருக்கின்றதாகையாலே விஸ்வசித்து வாங்கிக் கொண்டோம். கோவிந்தேதி யதா கிரந்தது கிருஷ்ணாமாம் தூரவாசினம் ருணம் பிரவருத்தமிவ மே ஹிருதயான்னாபசற்பதி என்று சொல்கிறபடியே ஒரு ஸ்திரீ மாத்திரத்திலே ஒரு திருநாமம் சொன்னதே பட்டுஷாக அவள் அபிமதம் தலை கட்டின தேவநீர் முறையோ முழல் முற்றம் போந்திலை இத்தியாதிகளில் சொல்லுகிறபடியே பிறந்துவிரே முதலாக தேவரீர் திருநாமமல்லதறியாத எங்கள் அபிமத விஷயங்களான அனுபவ விசேஷங்களை பூர்ணமாக தலை கட்டாமல் உம்முடலை உபேட்சித்தீர். இவ்வளவன்றிக்கே திவ்யம் வபுஸ்தவேதீனாம் தாம் சுலாபிர்விபிர்மதம் தன்னகைரங்கிதம் சாதோ நைவாகச்சமாக்ருதः தேவரீர் நிரங்குஷ சுதந்திரயாகையாலே முன்புண்டா
ஞான அபிமத விஷயங்களோடு ஸ்வைர சஞ்சாரம் பண்ணி நீர் ஆன பின்பு திருமேனி எங்கும் ஒட்ட காணப்படுகின்ற தூர்த்த சின்னங்களோடு போது மறித்து புறமே வந்து நின்னீர் என்று சொல்லுகிறபடியே அதேச காலங்களில் வந்து நின்றாகையாலே உம்முடைய அபிமத்தம் சித்திக்க மாட்டாது மற்றும் எங்கள் கண்களுக்கு இலக்காய் நிற்க வேண்டாம் இஷ்டமான இடத்தே போகீர் ஆகிலும் ராமானுஜோயதி வர சகலாத்மபந்து ஸ்ரீவேங்கடேச மனசன்னிதிமாகதோத்ய அஸ்ய பிரணாமகலயா சமிதோ ருஷோ மே மத்வாஸ்வபாகமவலம்பவமாதவோஹி உமக்கும் நமக்கும் சபகாத்மவர்க்கும் பந்துவான நம் இராமானுஷமைவர் நம் இடத்தே க்ஷமையை பிரார்த்திக்கையாகையாலே அவருக்காக க்ஷமித்தோம். இனி நீரும் திருமகளார் தனிக்கேள் ஒன்று என்று பிரசித்தர்களாகையாலே நம்முடைய பரிசரத்தை அடையக்கரை வீர். सन्मुखाय पन्यस्रजे कपललेत्रविपाणवेणो वक्षस्थले मृदुपते पशुपङ्कजाय सळगुण्ड इरणियणदान्वङ्गीण्ड கடகடலை கடைந்த முதம் கொண்டு வந்த காலை அலங்கொண்ட கருவில் போய் திருநேடி அங்க நாள்தோறும் மகிழ்ந்திருது மருவியுற கோயில் சலங்கொண்டு மலர்ச்செறியும் மல்லிகையும் சிறந்து சண்பகங்கள் மலனாரும் அன்பொழிலோடு வளங்கொண்டு கயலோடு விளையாட நாங்கோ வைகுந்தரின் நகரம் வணங்கு மடனஞ்சே
वक्षोजलोल लीलासमाक्रान्तलोकैकवीर वीरेषु विख्यातदोर्दण्डभूमन् भूलोकरक्षैक दीक्षाभिनित्र भूमासमाक्लिष्टवक्षो नमस्ते திண்ணியதொரறியுருவாய் திசைகளை தொங்கடுங்க தேவரோடு தானவர்கள் செப்ப இரணியனை நன்னியவன் மலர் துகிர் மடுத்தநாதன் நாள்தோறும் மகிழ்ந்தது மருவியுற கோயில் எண்ணில் மிக பெருஞ்செல்வ தெளிம்பிலங்கு மறையும் ஏடிசையும் கேள்விகளும் இயன பெருங்குடத்தோர் மண்டில் மிகு மறையவர்கள் மலிவெய்து நாங்கூர் வைகுந்தவன் நகரம் வணங்கு மடனெஞ்சே लक्ष्मी मही सेवित वेंकटेश कृपानिधे कृष्ण जगत्रयीश महांपालयानाथ अनाथ बंधो नमो नमस्ते चरणाम्भुजाय அண்டமுழ்வரகடரமவனிதருமெல்லாம் அமுது செய்த திருவயத்தில் அரண் கொண்டு திரியும் முண்டமதில் உரைத்தவந்தன் சாபமது நீக்கும் முதல்வனவன் மகந்து நினைவருமையுறகோயே என் திசையும் பெரும் சன்னல் இளந்தங்கு கதலி இலைக்கொடியன் குலைக்க புகோடி சலிபலம் சொடிய பண்டு பல இசைபாட மயிலாடு நாங்கூர் வைகுந்தவின் நகரம் வணங்கு மடனெஞ்சே
ஓம்